some. Yeah. So, Shall I start? అన్న ఒక 2 నిమిషాలు ఒక ఏమంటారు 30 seconds మీ గురించి చెప్తా. అందరికి తెలుసు మీరు, అందరికి తెలుసు కానీ just as a matter of fact, as a process in the seminar, I just like to introduce about you. So, Professor Ghanta Chakrapani is a prominent academic journalist and also the social activist from Telangana state, and known for his expertise in subject of sociology and caste dynamics and political affairs. And he has held various important positions, including being the first chairperson of the Telangana State Public Service Commission after formation of Telangana state. And Chakrapani is recognized for his extensive research on caste and social issues, especially focusing on marginalized communities, and also his role during the Telangana political landscape, as well as during the struggle for the formation of Telangana state. And also he authored many books as well as the research papers, and he contributed significant contribution in his research work towards the social justice also. So I request now Professor Ghanta Chakrapani to throw some light to all the people who are right now in this, and also this total seminar is going to be recorded, and then later it will be posted in the YouTube. Thank you, Anna, for taking your time on this day to throw and to educate all of us. Thank you, Anna. Thank you, Virendrana. Thank you very much. I hope all the friends who joined in this webinar. Good evening, everybody. I hope all of you understand Telugu. Is it necessary to talk in English, Virendra bhai? Atle ledana. Yeah. But English Telugu combination will be maybe more helpful anistunది. Yeah, no problem. Yeah. Good evening, and of course, some of you must have joined from other places other than India also. So good morning to you. Thank you, Spurti, and particularly thank you, Virendrana, for giving me this opportunity to speak on very relevant issue, very relevant topic. No, just now, in fact, I was on Twitter, and I was watching something. Some respondents, as all of you know, Telangana government has taken up a caste census program, caste census conducting program. First, I'd like to explain, some of the concepts of how wrongly the government as well as we also use it. We are saying this is a caste census, but unfortunately, this is not caste census. It is socio-economic survey of people of Telangana, which earlier Telangana government also, in 2015 August, they have conducted, similar kind of exercise. Samagra Kutumba survey. They called it Samagra Kutumba survey. Then why we are confusing it as a census? Or, why it is not census, not called as census? As all of you know, in India, the census will be conducted by Government of India only. There is no other agency is authorized to conduct census. That's why all the census, all the data conducted on the castes and other issues, it is challenged in the courts, and it is not came into light also. In this context, this is governments also, our chief ministers and others also, very deliberately they are using this is a caste census. Why? Because the Congress Party manifesto and the Indian National Congress, for a very long time, of course, for the last 10 years, they are using this term caste census. Caste census, they are demanding to conduct caste census, number one, and they are assuring the people that if they come into power, they will conduct caste census. With that confusion, our government, state governments also saying, we are conducting caste census. If you use the word caste census, immediately High Court will come tomorrow, and they'll struck down this entire exercise and say you cannot conduct caste census.
because according to Census Act 1948, which is introduced by Sardar Patel, the census, conducting the census is the only privilege and right of Government of India. Article 246 of Indian Constitution very categorically saying the Government of India will take up the census. And for that, the Government of India Act also, the Act, Census Act also clearly mentions that Indian government will conduct, the census for every 10 years. It's a decennial census like any other country or most of the countries. Of course, some countries they are conducting every year, and some of them, they are doing every 5 years. But here, the government has, fixed a kind of tenure. Of course, not this government only. When British government also used to conduct the census every 10 years. Just before, this now, the state government is doing this exercise. This Telangana state government is not the present government is not the first one to conduct caste enumeration or collect the caste data. Earlier, several governments, including Bihar, Karnataka, and Maharashtra, they have collected and conducted such kind of data collection. Of course, in 2018, as I said earlier, the government of Telangana also conducted, a detailed and elaborative survey of caste census. Caste details, like, all the details. It's Samagra Kutumba survey kind of thing, where occupation, income, and, assets, of course, community, religion, caste, and everything, they covered in that. So, in present context, the government is simultaneously doing two things. నేను అనుకుంటున్నా వాళ్ళు రెండు పనులు చేస్తున్నారు. బయటికి వాళ్ళ కాస్ట్ సెన్సెస్ అని చెప్తున్నప్పటికీ, విచ్ ఇస్ నాట్ ట్రూ, దిస్ ఇస్ నాట్ కాస్ట్ సెన్సెస్, బట్ దే ఆర్ కలెక్టింగ్ డేటా ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ as directed by the Supreme Court. Supreme Court, in one case of Maharashtra, they suggested you appoint an exclusive dedicated commission to take the details, socio-economic details, including population details of backward classes. All, మనకందరికీ తెలుసు, ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రాఫ్టింగ్ టైంలో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ raised a very pertinent and very important issue during the Constituent Assembly debates, that we must give similar guarantees SC/STs కి ఎట్లాగైతే ఇస్తున్నామో అటువంటి గ్యారంటీస్ ని బీసీలకు కూడా ఇవ్వాలి. బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కి సంబంధించిన ఇది కూడా జరగాలి. వాళ్ళకు కూడా రిజర్వేషన్స్, మిగతా సోషల్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ తీసుకురావాలని చెప్పినప్పుడు నెహ్రూ అష్యూర్డ్ హిమ్ దట్ we will appoint immediately after the approval of constitution, we'll appoint a BC commission under constitution. So you wait till that time. So like that, he postponed that discussion. And 1950, we have adopted the new constitution, and we become a republic. After that also, time and again, the Dr. Babasaheb Ambedkar and other leaders also raising the issue of appointing a BC commission and taking up data, because just before this, we must go back to know and understand the story of census. చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇదేదో దేశాన్ని విడగొట్టే చర్య, దేశాన్ని కులమతాల ఉచ్చులోకి లాగే చర్య, దేశాన్ని ముక్కలు చేసడానికి కులాలను తీసుకొస్తున్నాడు రాహుల్ గాంధీ. సరే, రాహుల్ గాంధీ ఎందుకోసం తీసుకొస్తున్నా, లేదా రేవంత్ రెడ్డి ఎందుకోసం ఇది చేస్తున్నా, ఇది ఒక అనివార్యమైనటువంటి పరిస్థితి. ఖచ్చితంగా మీకు అందరికీ తెలుసు, భారతదేశంలో కులం లేదు అనుకునేటువంటి వాళ్ళు చాలా మూర్ఖులన్నా ఉండాలి, లేదా వాళ్ళకి ప్రాపంచిక జ్ఞానం తెలియని వాళ్ళు, లోకం తెలియని వాళ్ళనే ఉండాలి. భారతదేశాన్ని నడిపిస్తున్నది 4000 సంవత్సరాలుగా నడిపిస్తున్నది కేవలం కులం మాత్రమే అనేటువంటి విషయం చరిత్రలో రుజువైనటువంటి, మన అనుభవంలో కూడా రుజువైనటువంటి విషయం. ఇవాళ కుల గణన చేయడం వల్ల, లేదా ఏ కులం వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంత ఉన్నారో తెలుసుకోవడం వల్ల కులతత్వం వస్తుంది అనే మాటలు ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళు ఈ దేశం ఇట్లాగే ఈ కుల మతాల దీనిలోనే ఉండాలి,
దాంతో మనం పబ్బం గడుపుకోవాలని అనుకునేటువంటి వాళ్ళు. కాబట్టి దాని గురించి మనం పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం. అయితే కులం ఎందుకు, కులగణన ఎందుకు అని అంటే, కులం ఉంది కాబట్టి కుల గణన ఉండాలి. సరే, వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటిది అనేది వాళ్ళ మన చర్చ. ప్రయోజనాల గురించి మాట్లాడుకునే దానికంటే ముందు భారతదేశాన్ని పూర్తిగా ఒక సనాతన ధర్మ పద్ధతిలో లేదా అంతకంటే ఏమైనటువంటి ఆధిపత్య కులాల కింద నలిగిపోతున్నటువంటి భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ స్వాతంత్ర ఉద్యమానికంటే ముందు రాజ్యాంగ సంస్కరణలు ఎట్లా రావాలి అనడానికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అనేక రకాలైనటువంటి కమిషన్లను వేసింది. అందులో భాగంగా సైమన్ కమిషన్ కూడా వేసింది. సైమన్ కమిషన్ ఉద్దేశం ఏమిటి అని అంటే, ఎటువంటి వికేంద్రీకరణ తీసుకురావాలి, ప్రజలని ఎట్లా భాగస్వామ్యం చేయాలి, ఈ అధికారంలో ప్రజల భాగస్వామ్యంతో బ్రిటిష్ పరిపాలన ఉండాలి, ఏదో స్వాతంత్రం ఇవ్వాలని కాదు. సరే, వాళ్ళు ఏమనుకున్నారనంటే, సైమన్ లాంటి ఒక మనిషిని 1928 అనుకుంటా, సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్, 28-29 టైంలో ఒక టీంని వాళ్ళు ఇండియాకు పంపించినారు. పంపించి అసలు భారతదేశ స్వరూపం ఏందో తెలుసుకొని రండి అని చెప్పారు. దాన్ని బట్టి మనం 1935లో 1925, 1935 రెండు సందర్భాల్లో, 1926-36 రెండు సందర్భాల్లో ఇండియన్ అంటే బ్రిటిష్ ఇండియా కాన్స్టిట్యూషన్, అప్పుడు దాన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ యాక్ట్ అనేటువంటి వాళ్ళు దాన్ని సవరించాలి. కాబట్టి ఈ భాగస్వామ్యం కోసం ఏం చేయాలి అనుకుని వచ్చినప్పుడు మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు, ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ, గాంధీ సైమన్ గో బ్యాక్ అనేటువంటి నినాదం తీసుకొని ఆయనని ఇక్కడ ఎవ్వరూ ఆయనని వినకూడదు, ఆయనకి ఎవరు చెప్పకూడదు అనేటువంటి మాట చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఇద్దరు వ్యక్తులు, మేధావులు, మహానుభావులు, వాళ్ళు చేతులు లేబట్టి సైమన్ గో బ్యాక్ అనేటువంటి వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా సైమన్ వెల్కమ్ అని చెప్పినారు. సైమన్కి ఎవరైనా సరే మీ అభిప్రాయాలు చెప్పొచ్చు అన్నారు. అట్లా ప్రేరేపించినటువంటి వాళ్ళలో పెరియార్ ఒకరైతే డైరెక్ట్గా సైమన్ ముందటికెళ్ళి భారతదేశ స్వరూపాన్ని విప్పి చెప్పినటువంటి వాళ్ళు ఆ వ్యక్తి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. అంబేద్కర్ గారు చెప్పిన సామాజిక స్వరూపాన్ని చూసే వాళ్ళు 1932-35 మధ్యలో బ్రిటన్లో జరిగినటువంటి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలలో ప్రజా ప్రాతినిధ్యం గురించి, ఉద్యోగ స్వామ్యం గురించి, ఉద్యోగాల గురించి, రిజర్వేషన్ల గురించి, వాటి గురించి దానిలో చర్చకు తీసుకొచ్చినారు. అదంతా కూడా 1936 కాన్స్టిట్యూషనల్ యాక్ట్ లో రిఫ్లెక్ట్ అయింది. దానిలో దాదాపు 6-7 చాప్టర్లని, ముఖ్యంగా ప్రజల ప్రాతినిధ్యానికి సంబంధించిన వాటిని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు దానిలో రైజ్ చేసి ఆ అంశాలని దీనిలోకి తీసుకొచ్చారు. ఇవన్నీ మనకి వెబ్సైట్లలో ఉన్నాయి. అంతకంటే ముందే మనకు దాదాపుగా 1881, నిజానికి 1871-76 మధ్యలో కూడా చాలా డీటెయిల్డ్ సెన్సెస్ జరిగినాయి. కానీ ఇక అది ఒక కేవలం బ్రిటిష్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ లో మాత్రం జరిగినాయి. మిగతా అన్ని మనలాంటి దేశాలకు, మనలాంటి రాష్ట్రాలకి అప్పటి వరకు ఇవి రాలేదు. సరే, ఇవి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎందుకు చేసినారు, మనల్ని విడగొట్టడానికి చేసినారా, ఇటువంటి రాజకీయాల జోలికి పోకపోతే అప్పటికి భారతదేశం ఎప్పుడు కలిసి ఉన్నటువంటి దేశం కాదు. అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మనుషులు ఎవరు, ఇవాళ మన చాలా మంది మిత్రులు చెప్తున్నట్టు ఇది బ్రిటిష్ వాడే తీసుకొచ్చిన అనుకుంటే పొరపాటు. అర్థశాస్త్రం, కౌటిల్యుడు రాసినటువంటి అర్థశాస్త్రంలో కూడా, అంటే 4-5 శతాబ్దాలు క్రీస్తు పూర్వంలో కూడా జనాభా లెక్కల ప్రకారం గ్రామాలు, జనాభా లెక్కల ప్రకారం తాలూకాలు అంటే పరిపాలన వ్యవస్థలు, అది అఫ్ కోర్స్ మొఘళ్ళ దాకా కూడా అదే పద్ధతిలో గ్రామాల విభజన, తాలూకాల విభజన, శిస్తుల వసూలు, పన్నుల వసూలు, ఇవన్నిటికీ జనాభా లెక్కలు అనేటువంటి మనకు చారిత్రకంగా భారతదేశంలో ఉన్నాయి. ఎట్లాగైతే మన వాళ్ళు చెప్తుంటారో గాలి మోటార్లు కనిపెట్టడానికంటే ముందు మనకు పుష్పక విమానాలు ఉన్నాయని ఎట్లాగైతే చెప్తారో, అట్లనే మనకు బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాకముందే గణరాజ్యాలలో, అదేవిధంగా మిగతా కౌటిల్యుడి అర్థశాస్త్రంలో లేదా మిగతా వాటిలలో కూడా ఇటువంటి లెక్కలు తీసుకొని ఒక గ్రామంలో ఎంతమంది ఉన్నారు, దానిలో ఎంత శిస్తు కడుతున్నారు, ఒక ప్రాంతంలో ఎంత శిస్తున్నారు, ఇవన్నీ ఆ లెక్కలు ఉండే. కాబట్టి ఇది బ్రిటిష్ వాడు కనిపెట్టింది కాదు. బ్రిటిష్ వాడు కూడా అదే పద్ధతిలో మొఘల్స్ ఎట్లాగైతే శిస్తు వసూలు చేయడానికి భూమి లెక్కలు, అదేవిధంగా స్థానిక పరిపాలన ఏర్పాటు చేసినారో, బ్రిటిష్ వాడు కూడా అదే పద్ధతిలో ఇవన్నీ తీసుకుంటూ వచ్చినాడు. అయితే ఈ డిబేట్స్ జరుగుతున్నప్పుడు, ఇది మనకి 1981లో మొదలైనప్పుడు అన్ని మతానికి సంబంధించినటువంటి లెక్కలు, సాంప్రదాయాలకు సంబంధించినటువంటి లెక్కలు, కులాలకు సంబంధించినటువంటి లెక్కలు, ఇవన్నీ మనకు 81 నుంచి దాదాపు 1931 దాకా వచ్చినాయి.
అయితే ఈ వస్తున్నటువంటి క్రమంలో ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వాళ్ళు లెక్కలు తీసినారు. ఎందుకంటే బడ్జెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, పథకాలు ఉంటాయి. మనం అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బ్రిటిష్ వాడు రాకముందు ఇక్కడ స్కూళ్ళు లేవు, బ్రిటిష్ రాకముందు ఆసుపత్రులు లేవు, బ్రిటిష్ రాకముందు రోడ్లు లేవు అనుకోవడానికి వీల్లేదు. అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటికి కావాల్సినటువంటి బడ్జెట్, వాటికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ లెక్కలన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చినారు. మనకు కాస్ట్కి సంబంధించినటువంటి వివరాలు కూడా మనకి 1901 నుంచి ఈ రిస్లే అనేటువంటి ఒక సోషియాలజీ ప్రొఫెసర్, ఒక సామాజికవేత్త వచ్చినప్పుడు ఆయన ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల స్వభావాన్ని, ప్రజలను ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ప్రజల రూపురేఖలను బట్టి, ప్రజల మిగతా వీటిని బట్టి, భౌతిక మిగతా శారీరక స్వరూపాలను బట్టి ఆయన ఒక జాతి సిద్ధాంతం అనేటువంటి దాన్ని తీసుకొని రేస్ బేస్డ్గా చేసిన. అయితే తర్వాత వచ్చినటువంటి సెన్సెస్ అధికారులందరూ కూడా ముఖ్యంగా 1931లో హటన్ అనేటువంటి ఒక ఆంథ్రోపాలజిస్టు మొదటిసారి, అంటే మనకి 1901 నుంచి ఈవెన్ 1881 నుంచి కాస్ట్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇవాళ ఉన్నటువంటి ఉపకులాలు, కులాల స్వరూపాన్ని సమగ్రంగా అర్థం చేసుకొని భారతదేశం మొత్తంగా ఆయన కాస్ట్ ఇన్ ఇండియా అనే ఒక పుస్తకాన్ని కూడా, బ్యూటిఫుల్ పుస్తకాన్ని కూడా ఆయన రాసినాడు. ఆయన 31 సెన్సెస్ ఆఫీసర్గా ఉండి ఈ మొత్తము 10 సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉండి స్టడీ చేసి ఈ నార్త్ ఈస్ట్ లో ఉన్నటువంటి తెగలు ఎట్లా ఉంటాయి, నార్త్ ఇండియాలో కాస్ట్ స్వభావం ఏంటిది, సౌత్ ఇండియాలో కాస్ట్ స్వభావం ఏంటిది, సెంట్రల్ ఇండియా ఎట్లా ఉంటుంది, అర్బన్ ఇండియా ఎట్లా, చాలా రకాలైనటువంటి అంశాలను తీసుకొని కులం అనేటువంటిది ఒక భయంకరమైన వల. ఈ వలలో ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు చిక్కుకుపోయి ఉన్నారు. ఈ వల కొంతమందిని కలుపుతుంది, కొంతమందిని విడగొడుతుంది. ఇటువంటి కులాన్ని మనం ప్రత్యేకంగా పరిశీలనలోకి తీసుకొని ఆ కులాలకు సంబంధించినటువంటి అభ్యున్నతికి, అభివృద్ధికి కావాల్సినటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలనేటువంటిది 1931 సెన్సెస్ లో వచ్చినటువంటి సారాంశం. ఈ 31 సెన్సెస్ తర్వాత మళ్ళీ మనకి 1941లో సెన్సెస్ స్టార్ట్ అయినాయి. ఎందుకంటే ఎవ్రీ 10 years మ్యాండేటరీ అది. అట్లా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనకి ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ రావడం, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ రావడం, అది పీక్ లో బ్రిటన్ దానిలో కూరుకుపోయి ఉండడం వలన ఆ సెన్సెస్ ఇక్కడ సజావుగా జరగలేదు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల వల్ల ఆ డేటాని బయటికి తీసుకురాలేదు. సెన్సెస్ కమిషన్ వచ్చింది, డేటా కలెక్ట్ చేసినారు, కానీ తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా మనకి 41 అయిపోగానే స్వాతంత్రోద్యమము, బ్రిటిష్ వాళ్ళు సర్దుకునే దశలో ఉన్నారు. 1942 నుంచి 47లో మనకు స్వాతంత్రం ఇచ్చేసినారు. అప్పటి వరకు ఈ డేటాని ఆర్గనైజ్ చేసి పబ్లిష్ చేసేటువంటి అవకాశం రాలేదు. కాబట్టి మనకు 1931 సెన్సెసే ఇవాళటికి కూడా ప్రామాణిక కుల గణనకు సంబంధించినటువంటి ఆధారాలు అనేటువంటిది నేను ఈ సందర్భంగా మీ దృష్టికి తీసుకురావాల్సి. 41 తర్వాత 51లో మళ్ళీ సెన్సెస్ చేయాలి. భారత రాజ్యాంగం వచ్చింది, 51లో సెన్సెస్ టేకప్ చేసినారు. ఎందుకో అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం, ముఖ్యంగా పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, ఆయన కంటే ముఖ్యంగా ఈ సెన్సెస్ ఆపరేషన్స్ చేసేది హోమ్ మినిస్ట్రీ చేస్తుంటది. ఈ హోమ్ మినిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ఈ కుల సెన్సెస్ ని డ్రాప్ చేసినారు. కులం అనే కాలం అనేది అవసరం లేదు, భారతదేశం ఒక జాతీయ భావనతోటి ఎదగాలి, జాతీయ ముఖ్యం కావాలి, అంటే భారత జాతి అనేది అంతా ఒకటే, అందరం సమానమే. కాబట్టి ఈ విడగొట్టేటువంటి కులాల లెక్కలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అయితే అప్పటికే బ్రిటిష్ వాళ్ళు, మిగతా వాళ్ళు, అంటే మనకి ఈ బ్రిటిష్ చర్చల తర్వాత, రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాల తర్వాత రాజ్యాంగంలో పార్ట్గా ఉన్నటువంటి షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్స్ ని షెడ్యూల్లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ సెన్సెస్ ఒకటి చేస్తే సరిపోతుంది. అది కూడా ఎస్సీ అనే కాలం పెట్టి, ఎస్టీ అనే కాలం పెట్టి అవి తీస్తే సరిపోతుంది అనే డిసిషన్ తీసుకోవడం వల్ల మనకు 1951 సెన్సెస్ నుంచి 2001 సెన్సెస్ దాకా కులంకు సంబంధించినటువంటి ప్రస్తావన లేకుండా పోయింది. నిజానికి మండల్ కమిషన్ వచ్చిన తర్వాత నుంచి, I mean, immediately after Mandal Commission and its results, particularly after Mandal Commission, I mean, there was a kind of new era in North India, particularly for BCs. It empowered, OBCs a lot. ఈ ఎంపవర్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాసెస్ లో ఇన్ 2006 నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీస్, దే రికమెండెడ్ ఫర్ కాస్ట్ సెన్సస్ ఇన్ 2006. దట్ వెంట్ ఆన్ డిస్కషన్ 2010 దాకా కూడా ఏకాభిప్రాయం రాలేదు. అప్పుడు ఉన్నటువంటి 2010లో కూడా గవర్నమెంట్ అష్యూరెన్స్ ఇచ్చింది. నిజానికి బీజేపీ ఒప్పుకుంది, అప్పుడు రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు ఒప్పుకున్నారు, అదేవిధంగా మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఒప్పుకున్నారు. ఇది ఇమ్మీడియట్ గా 2011 సెన్సెస్ నుంచి ఇది వస్తుంది అని అనుకున్నారు. అన్ఫార్చునేట్లీ దాని మీద కోర్టులు సరైన డైరెక్షన్ ఇవ్వలేదు. అయితే ఇక్కడ ఒకటి చెప్పుకోవాలి, మనకి ప్రభుత్వాల మీద మనం ఒత్తిడి చేసినప్పుడు అది కాంగ్రెస్ అయ్యుండొచ్చు, బీజేపీ అయ్యుండొచ్చు, లేకపోతే ఇంకోటి అయ్యుండొచ్చు, వాళ్ళకు కూడా తెలుసు. ఎందుకంటే భారతదేశంలో లక్షల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ పెరుగుతున్నప్పుడు
ఈ కోట్లాది మంది ప్రజలకు ఎట్లా ఖర్చు పెట్టాలి ఆ డబ్బులు అనడానికి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రజలు ఎవరు అనేటువంటి కనీస పరిజ్ఞానం ప్రభుత్వానికి ఉండాలి. ప్రజలకే అక్కర్లేదు, ప్రజలకు ఎట్లా ఉంటుంది సోయి ఈ గ్రామంలో ఎవరున్నారు, కానీ ఆ గ్రామంలో ఎవరికి వాటా ఎంత, ఎవరి అభివృద్ధికి ఎంత రావాలి, పాఠశాలకు వెళ్తున్నటువంటి విద్యార్థులు ఎవరు, ఆ విద్యార్థులకు ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం, ఇట్లాంటి అనేక లెక్కలు కావాలి. కాబట్టి రాజకీయ ఏకాభిప్రాయం ఒక రకంగా ఉన్నప్పటికీ ఎందుకో చాలా భారతదేశంలో కోర్ట్స్ చాలా ఒక రకమైనటువంటి టిపికల్ ఇది ఉంటుంది కదా, సాంప్రదాయని అనేటువంటి ధోరణిలో అదే పద్ధతిలో ఉండి మనము కులం మాట్లాడితే పాపం తగులుతుంది, లేదా మనం ఇంకోటి మాట్లాడితే పాపం తగులుతుంది అనేటువంటి ఒక పద్ధతిలో మొత్తానికి ఈ కులగణన మీద కులాల లెక్కల మీద ఒక డిలే చేసుకుంటూ వచ్చింది. దాదాపు 10-11 జడ్జిమెంట్లు, 11 అంశాలు మనం ఇప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి గమనించవచ్చు. అట్లా డిలే ఒకటి వచ్చింది. ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ పవర్ పోయిందో, బీజేపీ హిందుత్వ అనేటువంటి నినాదంతో నేషనల్ దీనిలోకి వచ్చి ఒక 10 సంవత్సరాలు పాతుకుపోయిందో, ఇవాళ భారతదేశంలో చాలా మందికి అఫ్కోర్స్ 2006 నుంచి కూడా ముఖ్యంగా యాదవ త్రయం అని చెప్తుంటారు. శరద్ యాదవ్ గారు, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ గారు, అదేవిధంగా ములాయం సింగ్ యాదవ్, ఈ ముగ్గురు భారతదేశ రాజకీయాలని ఒక సామాజిక చట్రంలోకి తీసుకొచ్చినారు. సామాజిక చట్రంలోకి తీసుకురావడం కాకుండా మీరు చూడండి ఒకసారి 1950s, 60s, 70s, 80s ఇప్పటి వరకు కూడా పూర్తిగా కులంను గమనించకుండా పరిపాలిస్తున్నట్టు నటించేవాళ్ళు పాలకులు. కానీ విపి సింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మండల్ కమిషన్ రిపోర్ట్ బయటకు తీసుకొచ్చినాడు, ఉత్తర భారతదేశంలో 3-4 రాష్ట్రాల్లో ఒక స్ట్రాంగ్ ఓబీసీ ఫోర్స్ అనేటువంటిది ఎమర్జ్ అయింది. ఈ ముగ్గురు యాదవుల వాళ్ళు, ఈ ముగ్గురు సోషలిస్టులు, ఈ ముగ్గురు చదువుకున్న వాళ్ళు, ఈ ముగ్గురు సాంప్రదాయ సనాతనానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డ వాళ్ళు, ఈ ముగ్గురు సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేటువంటిది, కులాల అభివృద్ధి, వెనుకబడిన వర్గాలకు చేయూతనివ్వడం వల్లనే అసాధ్యం అనేటువంటి ధోరణిలోకి వచ్చి రాజకీయాలు తీసుకున్న తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా బీసీ మూవ్మెంట్ అనేటువంటిది ఒక వెల్లువలాగా వచ్చింది. ఒక కొత్త చైతన్యం, బీసీ రాజకీయ చైతన్యం వచ్చింది. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, అప్పటికే ఎస్సీలకి 30 సంవత్సరాలు, 40 సంవత్సరాలు, అప్పటికి 50 సంవత్సరాల నుంచి రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి. ఆ రిజర్వేషన్ల వల్ల చిన్న చితక వాళ్ళని అక్కడ కూడా పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు ఏం చేయలేదు. ఇప్పటికి కూడా 4th క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ లోనే 16%, 18% ఉంటారు. బాకీ పనిచేసే వాళ్ళలో 20%, 25%, 45% ఉంటారు. సో అక్కడేదో వాళ్ళందరూ కలెక్టర్లు, డాక్టర్లు కాలేదు, కానీ ఒక రిజర్వేషన్ అనేటువంటి దానివల్ల కనీసం రాజకీయ చైతన్యం, ఒక 100 మంది 500 మంది పార్లమెంటు సభ్యులలో కనీసం 70 మంది ఎస్సీ పార్లమెంటు సభ్యులు ఉండేటువంటి ఒక వాతావరణం కనబడింది. అదేవిధంగా అంతో ఎంతో ఆర్టికులేట్ చేయగలిగేటువంటి వ్యక్తులు బయటికి రావడం జరిగింది చదువుల వల్ల, ఈ రిజర్వేషన్ల వల్ల. ఇటువంటిది ఓబీసీకి రాకపోవడం అనేటువంటిది చాలా మందిని ఆలోచింపజేసింది. దాంతో దేశవ్యాప్తంగా ఒక ఓబీసీ చైతన్యం అనేది వచ్చింది. ఇది నిజంగా కూడా మనం రాజకీయాల్ని చాలా తులనాత్మకంగా మాట్లాడుకోవాలి. ఇది హిందుత్వ ఆధారంగా, మతం ఆధారంగా, మత విద్వేషాల ఆధారంగా, లేదా ఒక జాతీయవాద నెరేటివ్ ఆధారంగా రాజకీయాలు చేయాలనుకున్నట్లకు చాలా ఇబ్బంది అయింది ఈ ఓబీసీ పొలిటికల్ ఫోర్స్ అనేది. అప్పటికే బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ బీఎస్పీ ఉంది. బీఎస్పీ ఉత్తరాదిలో మొత్తం దళితులని, ఓబీసీలను కూడా చైతన్యవంతుల్ని చేసింది, ముందుకు తీసుకొచ్చింది. దానికి తోడు సమాజ్వాదీ పార్టీ, జనతా పార్టీ, మిగతా ఇవన్నీ వచ్చేసరికి వీళ్ళకు ఒక అయోమయం వచ్చి, ఎప్పుడైతే మండల్ కమిషన్ ద్వారా ఈ కొత్త రాజకీయ శక్తిని తయారు చేసినాడు విపి సింగ్, దానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు కమండల్ యాత్ర అనేటువంటి మొదలుపెట్టి భారతదేశంలో ఒక హిందుత్వ రాజకీయాలకి, అదేవిధంగా ఒక జాతీయవాద రాజకీయాలకి ఒక తెరదీసేటువంటి విధంగా ఒక పెద్ద పొలిటికల్ దీన్ని తీసుకొచ్చినారు. ఇప్పుడు ఆ పాలిటిక్స్ అనేది డామినేట్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు కులాలకు సంబంధించినటువంటి సంఖ్య, ముఖ్యంగా వెనుకబడిన తరగతులకు సంబంధించినటువంటి ఓట్లు చాలా ప్రధానమైన ఈ 2 సంవత్సరాలు, ఈ 2 దఫాల ఎన్నికలలో. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మతతత్వము, మతశక్తులు, లేదా జాతీయ భావన, లేదా జాతీయవాదం, అది ఫేకారియలా పక్కన పెడితే, అది ఆవరిస్తున్నదో, అది కులాలకు ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛని, కులాలకు ఉన్నటువంటి గౌరవాన్ని హరింపజేస్తుంది. చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థ కావాలని కోరుకునేటువంటి వాళ్ళు ఈ వర్ణాలలో అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి కులాలను, లేదా ఈ వృత్తులను
వీటికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని గౌరవిస్తారనేటువంటి అవకాశం లేదు. గత 10 సంవత్సరాలలో అనేక విధాన నిర్ణయాలలో ఇటువంటి మనకు కనబడతాయి. దానికి సంబంధించిన బోల్డ్ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంటుంది. మనం ఆ వివరాల్లోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఇదే దశలో గత 2 ఎన్నికలలో ఈ ఈ ఈ ఈ యాదవ కూటమి అదృశ్యమైనప్పటికీ ఆ శక్తులు, ఆ ఓబీసీ శక్తులు అనేటి గణనీయంగా పొలిటికల్ అరేనాని డిక్టేట్ చేసేటువంటి స్థాయిలోకి వచ్చినాయి. And we have seen third fronts at several occasions. And third fronts are obviously they are not neither typical nationalist, so-called nationalist parties, nor traditional Brahminical Congress Party people. They are from different sections, mostly dominated by South India, where Shudra communities and OBC communities are predominant. We have seen this kind of political culture for the last 20 years. And in the last 10 years, to counter the emerging so-called nationalism, now OBC politics and, BC census, and, Rahul Gandhi vehemently, he's articulating, for caste census for the last, at least, 5 years. When ఈ యాత్ర చేసిన అప్పటి నుంచి ఆయన is carrying constitution and is talking about BC empowerment and is talking about Dalit empowerment. And in recent interview also, he was very clear about the agenda. He's arguing for reservations even in private sector as well as in business and other areas. Somehow a kind of new social justice movement ఒకటి వస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని లాస్ట్ 2 సార్లు వాళ్ళు ఈ కాస్ట్ సెన్సస్ ని మెయిన్ ఎజెండాలోకి, పొలిటికల్ ఎజెండాలోకి తీసుకొచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు గెలవలేకపోయినారు, అధికారంలో రాకపోయినారు. బట్ దే స్టార్టెడ్ ఇనిషియేటివ్స్, టేకింగ్ మోడల్ ఫ్రమ్ బీహార్లో నితీష్ కుమార్ గారు 2021 లోనే he started calculating OBC. ఇది చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఎందుకు చేస్తున్నారు, ఎందుకు చేయాలి అని అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా డెఫినెట్ గా ఒక సమాజంలో ఉన్నటువంటి అందరు మనుషులకి సమాన గౌరవం, గుర్తింపు ఉండాలి. మొదటిది ఈ గుర్తింపు ఉండాలంటే అసలు మనం గుర్తుపట్టాలి, ఎవరు ఎంతమంది ఉన్నారో తెలవాలి. ఈ దేశ సంపదలో కానీ, ఈ దేశ భాగస్వామ్యంలో కానీ, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్నిట్లలో అందరికీ చోటు ఉండాలి. అదేవిధంగా ఈ దేశ బడ్జెట్లో, ఈ దేశ కేటాయింపుల్లో, ఈ దేశ అభివృద్ధిలో, ఈ దేశ సంక్షేమంలో ఎవరి వాటా ఎంతో తెలుసుకోగలగాలి. ఇది ఒక లక్ష్యం అయితే, ఇంకొకటి పొలిటికల్ ఆస్పిరేషన్స్ కూడా చాలా పెరుగుతా ఉంటాయి. ఒక 30 ఏళ్ల కింద బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఏ పద్ధతిని అయితే, సిద్ధాంతాన్ని అయితే తీసుకొచ్చిందో, తర్వాత బీసీ పాలిటిక్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎట్లాగైతే ఈ అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు రీడిఫైన్ చేయబడ్డాయో, ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది అటువంటి ఒక కొత్త రకమైనటువంటి పాలిటిక్స్ ని, ముఖ్యంగా ఓబీసీ ఓట్లను, మనకు 70s 80s లో ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఓట్ బ్యాంక్ అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు బీసీలు కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ చదువుకున్నారు, మండలి వచ్చిన తర్వాత కొంత ఉద్యోగాల్లోకి వచ్చినారు, కొంత ఆర్టికులేట్ చేయగలుగుతున్నారు తమ సమస్యల్ని, కమ్యూనిటీని. ఈ వాయిసెస్ అన్ని ఒక కొత్త తరహా సామాజిక చైతన్యానికి, అది కేవలం కుల చైతన్యం అని నేను అనుకోను, అదొక విశాల సామాజిక చైతన్యానికి కారణం అవుతున్నాయి. కాబట్టి అది ఓటర్లను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి చివరికి మనకి కులాలు వద్దు, కులాల గురించి మాట్లాడద్దు అని చెప్తున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా వాళ్ళ అవసరానికి మాకు ఓబీసీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఓబీసీలు ఒక పవర్ఫుల్ క్లౌడ్ గా, ఒక పవర్ఫుల్ సెగ్మెంట్ గా ఇండియన్ పాలిటిక్స్ లో ఎమర్జ్ అవుతున్నటువంటి తరుణంలో ఇవాళ మనకి సెన్సెస్ అనేటువంటి వచ్చినాయి. ఈ సెన్సెస్ లో ఇవాళ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కొత్తది కాదు, మొదటిది కాదు. దేశంలో చాలా 4-5 రాష్ట్రాల గవర్నమెంట్స్ ఇప్పటికే చేసినాయి. అదేవిధంగా తెలంగాణ రెండోసారి చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు చేసిన బీహార్ అయినా, మహారాష్ట్ర అయినా, ఇంతకుముందు చేసిన తెలంగాణ అయినా కోర్టు కేసుల వల్ల ఆగిపోయినాయి. కోర్టులో ఒక పెద్ద అడ్డంకి నిజానికి భారతదేశంలో, అది మండల కమిషన్కి అయినా సరే, లేదా దళితులకు సంబంధించిన అంశాలకైనా సరే, లేదా ఇటువంటి వాటికైనా సరే, కోర్టు అనేటువంటిది చాలా ఒక టిపికల్ బ్రాహ్మణికల్. ఈ మధ్యన ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడు పార్లమెంట్ లోనే చెప్పాడు, అయ్యా 100 మంది జడ్జిలో ఉండేటువంటి చోట 78 మంది 80 మంది బ్రాహ్మలే ఉంటున్నారు,
ఈ దేశం ఎప్పుడు బాగుపడుతుంది అని అడిగినాడు. సరే, ఫార్చునేట్లో ఈ కోర్టుల దగ్గర పోయేసరికి మనకి బీహార్లో అదే పద్ధతిలో ఆగిపోయింది, అదేవిధంగా మనకి మహారాష్ట్రలో అదే పద్ధతిలో ఆగిపోయింది, కర్ణాటక కూడా అదే పద్ధతిలో ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు తెలంగాణలో లాస్ట్ టైం చేసిన సమగ్ర కుటుంబ సర్వే కూడా కోర్టు వల్లనే ఆగిపోయింది. అది చాలా మందికి అర్థం కాని విషయం ఏమిటంటే, అది ఏ లెవెల్లో కోర్టు కేసులు వచ్చినాయంటే మా భద్రత పోతుంది అనేటువంటి కొంతమంది పోయినారు. మేము ఏ ప్రాంతం వాళ్ళో తెలుసుకొని మమ్మల్ని వేధిస్తారని కొంతమంది పోయినారు కోర్టుకి. కొంతమంది మా వ్యక్తిగత వివరాలను మేము బయటికి వెల్లడించడం వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు విరుద్ధం, రాజ్యాంగం ఫండమెంటల్ రైట్స్ కి విరుద్ధం అని చెప్పేసి పోయినారు. రేపు కూడా ఇటువంటి అడ్డంకులు వస్తాయి. అయినప్పటికీ కూడా ఇది ఒక మంచి శుభ పరిణామం, మనం వెల్కమ్ చేయాల్సినటువంటి పరిణామం. ఎందుకంటే ఈ దేశ ముఖ చిత్రం ఏమిటో తెలవాలి. రాహుల్ గాంధీ ఒక మాట కరెక్ట్ చెప్పినాడు, ఇది ఒక ఎక్స్రే అన్నాడు. ఎందుకంటే మనకు అందరికీ తెలుసు, మనం కూడా అనుభవిస్తున్నాం. 60 సంవత్సరాల నుంచి నేను, లేదా మీరు కూడా 60-70 సంవత్సరాల నుంచి మీరందరూ కూడా, ఈ భారతదేశం అనేటువంటిది ఒక అనేక రుగ్మతలతో ఉన్నటువంటి దేశం. దానిలో పేదరికం అనండి, దానిలో నిరుద్యోగం అనండి, దానిలో ఇదనండి, వీటన్నిటికంటే మూలము అత్యంత కీలకమైన క్యాన్సర్ ఏమిటి అని అంటే, కాస్ట్ అనేది ఒక భయంకరమైనటువంటి క్యాన్సర్ లాగా పెరుగుతుంది. స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు 51లో సెన్సెస్ లో కులం కాలం వద్దు, మనం 10 ఏళ్లలో, చాలా మంది చెప్తారు 10 ఏళ్లలో రిజర్వేషన్లు వద్దు అని అన్నారని, కానీ 10 ఏళ్లలో కులం వద్దని కూడా అన్నారు. 10 ఏళ్లలో కులం లేని స్వచ్ఛమైన భారతీయ సమాజం ఏర్పడుతుంది, మనుషులందరూ భారతదేశం అనే ఐడెంటిటీ తోటి ఉంటారు అని అనుకున్నారు. కానీ ఈ రోజు వరకు కూడా, ఇవాళ కూడా ఎంత పెద్ద ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని కూడా కులంతో మాత్రమే గుర్తుపట్టేటువంటి దేశము దుర్గతి దేశంలో ఉంది. కాబట్టి ఈ రుగ్మత కనిపెట్టడానికి ఒకే ఒక ఎక్స్రే ఏమిటి లేదా ఎంఆర్ఐ ఏంటిది అని అంటే, అసలు ఈ దేశంలో ఉన్నది ఎవరు, ఎవరి వాటా ఎంత, ఎవరి జనాభా ఎంత, ఎవరి శ్రమ ఎంత, ఎవరి ట్యాక్స్ ఎంత, ఎవరికి సంబంధించిన సంపద ఎంత, ఎవరికి ఈ ఈ ఫలాలు అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అందుతున్నాయనేటువంటి అంశాలను పూర్తిగా బయటికి తీసుకొచ్చే ఎక్స్రే లాగా ఇది ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. రెండోది, వీటిలలో ఎందుకు కులగణన చేయాలి అని అంటే, నేను సింపుల్గా బుల్లెట్స్ లాగా చెప్తాను. ఒకటి ఏమిటంటే, ఇది ప్రజల నుంచి వస్తున్నటువంటి డిమాండ్. ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఈ అవకాశాలను కోల్పోతున్నారు, అణగారిన వర్గాలు ఉన్నాయో, వాళ్ళందరూ కనీసం మేము ఎంతమంది ఉన్నామో మాకు చెప్పండి. ఇది కేవలము బీసీలకు మిగతులకే కాదు. వీళ్ళ ఒక ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గీకరణకు సంబంధించిన సమస్య వచ్చింది. ఈ దేశంలో ఎస్సీ ఎస్టీ అని పిలుస్తున్నారు తప్ప, ఈ ఎస్సీలలో ఇంకా ఎక్కువ ఈ ఉద్యమాలు వచ్చిన తర్వాత మాలలు మాదిగలు మాత్రమే ఎస్సీ ఎస్టీలు అంటున్నారు. బీసీలలో ఉన్నట్టుగానే ఒక మాల మాదిగలలోనే, అంటే ఒక ఒక దీంట్లోనే ఒక ఎస్సీలలోనే 59 కులాలు ఉన్నాయి. ఈ 59 కులాలలో రెండు కులాలే రెండు పిల్లుల లాగా ఒకటి కంటే ఒకటికి రొట్టె ఒకటికి తింటున్నారు తప్ప, ఇంకా 56 కులాల పరిస్థితి ఏమిటి అనేటువంటి వాదన ఈ మధ్య చాలా మంది మిత్రులు తీసుకొస్తున్నారు. ఈ 56 కులాల లెక్కలు ఈ దేశంలో లేవు. అసలు బీసీలు అంటే, ఈ దేశంలో ఎస్సీలు, బీసీలు, ఎస్టీలు, ముస్లింలు, వీళ్ళందరూ ఎంతమంది ఉన్నారు అనేటువంటి లెక్క తెలవాలి కదా. ఈ లెక్క తెలిస్తే వాళ్ళ భయం, కోర్టులో ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారు నేను అనుకుంటున్నాను వ్యక్తిగతంగా అంటే, అరే మేము ఇంతమంది ఉన్నాం కదా, మేము 85% మంది ఉన్నాం కదా, అందరం కలిసి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ 85 కాదు 92% ఉన్నాం కదా, మరి జడ్జిలందరూ 92% మీరు ఎట్లా ఉన్నారని అడుగుతారేమని భయపడుతున్నారు అనేటువంటి వాదన కూడా మనకి ఈ మధ్య వినబడుతుంది. సో ఇట్లా ముఖ్యంగా ఇవాళ వస్తున్నటువంటి డిమాండ్లో 3 కేవలం మన భాగస్వామ్యం కోసమే కాదు, అసలు ఈ కులాల మధ్యలో ఒక రకమైనటువంటి డిస్కషన్, కొలాబరేషను, ఒక రకమైనటువంటి సంఘీభావం. వెనుకబడిన తరగతులు అని అంటున్నారు. వెనుకబడిన తరగతులు ఎన్ని కులాలని? నాకు నిన్ననే ఎవరో ఒక పోస్ట్ పెట్టినారు, మేము కంసాలి, కమ్మర, వడ్రంగి, కన్సరి ఇట్లా మమ్మల్ని వేరు కులాల కింద లెక్క పెట్టద్దు, మేమందరం పంచకర్మలు. అంటే వాళ్ళ బాధ ఏమిటి, వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏమిటంటే, పంచకర్మలు మన 5 చెప్పుకుంటే 5 వాటా పెరుగుతుంది, 5 జనాభా. ఇది ఐక్యతనే కదా, ఇటువంటి ఐకమత్యం వస్తుంది కదా. అట్లనే ఎస్సీలలో కూడా మాలా మాదిగల్ని సపరేట్ చేసేయండి, ఈ 56 కులాలందరినీ ఒకటే వాటా కింద పెట్టండి, ఒకటే రకంగా పెట్టండి, ఒకటే దగ్గర తీసుకురండి అనేటువంటి వాదన కూడా వస్తుంది. సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నటువంటిది ఒక రకంగా సామాజిక అంశాలను ఎక్స్రే పెట్టడం కోసము ఉపయోగపడుతుంది. రెండవది, 1931లోనే ఈ కులాలకు సంబంధించిన లెక్కలు తీసేటప్పుడు ఎందుకు దీన్ని డిఫైన్ చేసినారు హటన్ అంటే, మన డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ అంతా కూడా
సోషల్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ కానివ్వండి, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ కానివ్వండి, భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు అఫీషియల్గా కులాలను బట్టి మాత్రమే. చాలా మంది ఫేస్బుక్లలో రాస్తున్నట్టుగా బ్రిటిష్ వాడు కులాన్ని కనిపెట్టిందని అబద్ధం, రెండవది కులం అవసరం లేదని అబద్ధం. ఇవాళటికి కూడా మొత్తము మన బడ్జెట్లో దాదాపు ఒక 62% కులాల ఆధారంగానే బడ్జెట్ పోతుంది. మరి మనం కులాల లెక్క తీయకుండా ఎట్లా చేస్తున్నారు? అసలు కులాల లెక్క తీయట్లేదా? అంటే ఎవ్రీ 5 ఏళ్లకు 6 ఏళ్లకు సోషియో-ఎకనామిక్ సర్వే తీస్తున్నారు, ఫ్యామిలీ అండ్ హెల్త్ సర్వే తీస్తున్నారు, దీనిలో బీసీల అక్షరాస్యత తీస్తున్నారు, ఎస్సీల అక్షరాస్యత తీస్తున్నారు, ఇవన్నీ తీస్తున్నారు. కానీ ఇవేవి కూడా ఇది కులగణన కాదు, ఎందుకంటే కోర్టు దీన్ని ఆమోదించే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా ఏం చేస్తున్నారు, పాత దాన్ని బట్టి తీసుకొస్తున్నారు. ఇప్పుడు కూడా కులాల గణన ఎందుకు జరగాలి, జనాభా లెక్కలు ఎందుకు జరగాలంటే రేపు ఈ అలొకేషన్స్ కానీ, పాలసీ ఫార్మేషన్ కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో ఈ పాలసీలను రూపొందించడానికి, సపోజ్ మీరు వెనుకబడిన కులాలకి మీరు కొన్ని పాఠశాలలు తీసుకొస్తున్నారు, రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు తీసుకొస్తున్నారు. బీహార్లో ఎంతమంది ఉన్నారు వెనుకబడిన కులాల వాళ్ళు, తమిళనాడులో ఎంతమంది ఉన్నారు, తెలంగాణలో ఎంతమంది ఉన్నారని తెలియకపోతే ఏ లెక్కన మీరు కేటాయిస్తారు? బడ్జెట్ లెక్కలు ఎట్లా ఇస్తారు? లేదా హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, న్యూట్రిషన్కి సంబంధించిన వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, ఇట్లా చాలా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ని తీసుకోవడం కోసము ఇవన్నిటిని చాలా ఖచ్చితమైనటువంటి రీతిలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఇవి చాలా అవసరమవుతుంది. కాబట్టి ఒకటి ఎంపవర్మెంట్ కోసము, అభివృద్ధి కోసము, ప్రణాళికల కోసము, పథకాల కోసము డేటా అవసరము. ఆ డేటా కావాలంటే జనాభా లెక్కలు అవసరం. రెండవది సోషల్ జస్టిస్ ని అడ్రస్ చేయడం. ఎవరికైతే ఇంజస్టిస్, కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రిన్సిపల్ ఏమిటంటే ఎవరికైతే తరతరాలుగా ఇంజస్టిస్ జరిగిందో వాళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి, అటువంటి అప్లిఫ్ట్మెంట్ అనేది ఒక ఇల్లు ఇవ్వడం వల్ల కావచ్చు, లేదా వాళ్ళ కాలనీకి నీళ్ళు ఇవ్వడం వల్ల కావచ్చు, లేదా వాళ్ళకి ఉపాధి కల్పించడం వల్ల కావచ్చు, లేదా వాటికి సంబంధించినటువంటి వృత్తికి సంబంధించి ఒక గొర్రెల పంపినో, చేపల పంపినో, మిగతాదో కావచ్చు. ఇవి ఇవాళ ఇటువంటి భద్రత, ఆహార భద్రతకు సంబంధించిన అంశాలు తీసుకురావాలన్నా కూడా మనకి ఖచ్చితమైనటువంటి జనాభా లెక్కలు కావాలి. కాబట్టి ముఖ్యంగా పాలసీ మేకింగ్ కి డేటా ఎవిడెన్స్ అనేది తప్పనిసరి. కాబట్టి ఆ డేటా కోసం ఇందాక ఇవాళ మన ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ కేటగిరైజేషన్, రేపు బీసీలకు కూడా రోహిణి కమిటీ కనుక రిపోర్ట్ ఇస్తే అదే పరిస్థితి వస్తుంది. ఏబీసీ కమ్యూనిటీ ఎంత ఉంది అనేటువంటి తెలవడం కోసమైనా, ఏసీ ఉపకులమో కులమో ఎంత ఉందని తెలవడం కోసమైనా ఇవన్నిటిని కూడా సుప్రీంకోర్టు కూడా డేటా ఎవిడెన్స్ అడుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతిదానికి డేటా అనేటువంటిది అవసరం అవుతుంది. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా పెరుగుతున్నటువంటి డిమాండ్లో ఇప్పుడు ప్రధానంగా వస్తున్నటువంటిది ఏంటంటే వాటా ఏమిటి, రాజకీయ నిర్ణయాలలో కులాల వాటా ఏమిటి అనేటువంటిది ప్రధానంగా వస్తున్నది. అంటే ఎట్లాగైతే డీలిమిటేషన్స్ రాబోతున్నాయి నెక్స్ట్ దీనిలో, ఈ 2025లో జనాభా లెక్కలు తీయబోతున్నారు. ఈ జనాభా లెక్కల్లో అంతర్భాగంగా కులాల లెక్కలు కూడా తీసుకొస్తే డీలిమిటేషన్ లో నియోజకవర్గాల విభజనకు సంబంధించినటువంటి అంశాలలో ఎట్లాగైతే ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీలకు నియోజకవర్గాలు రిజర్వ్డ్ గా ఉన్నాయో అదే పద్ధతిలో బీసీ వర్గాలకు కూడా నియోజకవర్గాల కేటాయింపు ఉండాలనేటువంటి డిమాండ్ కూడా ఒకటి చాలా స్పష్టంగా జాతీయ స్థాయిలో వస్తున్నది. కాబట్టి ఈ అన్ని అంశాలని ఆర్టికులేట్ చేయడానికి దీనికంటే ఇంపార్టెంట్ గా ఇప్పుడు రిజర్వేషన్స్ అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఎజెండాలోకి వస్తుంది. కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారు నిన్ననో మొన్ననో ఆయన చెప్పింది నిజమే అయితే, లేదా ఆయన తన మాటకు కట్టుబడి ఉంటే ఆయనను ఖచ్చితంగా అభినందించాలి. ఆయన మేము ఈ లక్ష్యం ఏమిటి, ఈ జనాభా లెక్కల లక్ష్యం అని అంటే ఈ కోటాలో ఉన్నటువంటి ఈ క్యాప్ తొలగించడం అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే 52% ఉన్నటువంటి బీసీలకు 27% రిజర్వేషన్ ఉండడం ఏమిటి? 50% ఉండాలి కదా, 52% ఉండాలి కదా. ఈవెన్ రాహుల్ గాంధీ కూడా చాలా సందర్భాల్లో ఈ డిస్కషన్ ని అటువైపు డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు. ఏది జరిగినా జరగకపోయినా, పార్లమెంట్ లో ఉన్నా లేకపోయినా, లేదా మిగతా చోట్ల ఉన్నా లేకపోయినా, స్కూళ్ళల్లో ఆఫీసులలో విధాన నిర్ణయాలలో కనుక ఈ బీసీ వాటా పెరగడానికి ఈ క్యాప్ 50% రిజర్వేషన్ల సీలింగ్, అఫ్ కోర్స్ అది ఆల్రెడీ ఈడబ్ల్యూఎస్ లో వాళ్ళే తొలగించినారు, అది పెద్దగా నిలబడేటువంటిది కాదు. కానీ నిజంగానే కనుక ఈ కుల గణన నేను ఫోకస్ చేస్తున్నది ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చేస్తున్నటువంటి కుల గణన మంచిది, మంచి పరిణామం. కానీ ఇది పాత కేసీఆర్ చేసిన సమగ్ర కుటుంబ సర్వేకి భిన్నంగా ఏమీ లేదు. కానీ దానికి పట్టిన గతి దీనికి పట్టకూడదని మన మేజర్ డిమాండ్ ఏమై ఉండాలంటే ఇప్పుడు 2025లో వాళ్ళు కుల గణన తీసుకురావడానికి, జనాభా లెక్కలు తీసుకురావడానికి. ఎందుకంటే దురదృష్టవశాత్తు ప్రపంచంలో ఒకే ఒక దేశం, ఈ దేశంలో ఎంతమంది పౌరులు ఉన్నారో తెలియని దేశం, ఎంతమంది ప్రజలు ఉన్నారో తెలియని దేశం. ఇవాళ ఎంతమంది ప్రజలు ఉన్నారంటే 15 ఏళ్ల కింద మా దేశంలో ఇంతమంది ఉండేవాళ్ళు అని చెప్పేటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే 15 ఏళ్ల నుంచి జనాభా లెక్కలు లేవు భారతదేశం.
దీనికి ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే కోవిడ్ వచ్చింది, COVID-18 నాట్ COVID-22. COVID-18 తర్వాత 2021 తర్వాత 22లో ఎలక్షన్లు జరిగినాయి, 24లో ఎలక్షన్లు జరిగినాయి, పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ జరిగినాయి. ఈ ఎలక్షన్లో పొలోమని లక్షల మందిని మొబిలైజ్ చేసినారు. ఎవరికి కోవిడ్ రాలే, ఏ నాయకుడు కోవిడ్తో చనిపోలే. అన్ఫార్చునేట్లీ జనాభా లెక్కలు తీయడానికి ఓ మాస్క్ పెట్టుకొని ఒక ఎన్యూమరేటర్ రావడానికి వీళ్ళకి కోవిడ్ వచ్చి అడ్డం వచ్చింది. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందనంటే ఇప్పుడు రాబోయే ఎన్నికల్ని బహుజనులు డిసైడ్ చేయబోతారు. అది వ్యక్తిగతంగా కానీ రాజకీయ పరంగా పార్టీల పరంగా. బహుజనులు అంటే నా దృష్టిలో దళితులు వేరు బహుజనులు వేరు అని కాదు. అఫ్ కోర్స్ వేరు వేరు కాబట్టే వాళ్ళు కలవలే, అది నిలవాలి. అయినప్పటికీ కూడా ఈ జనాభా స్ట్రెంగ్త్ ఎంతో తెలిస్తే ఒక ధైర్యం వస్తుంది ఎవరికైనా సరే. నేను ఇంతమంది ఉన్నా నేను అనేది తెలవడం వలన వాడికి నా వాటా ఇంత అని కొట్లాడేటువంటి ఒక లక్షణం వస్తుంది. కాబట్టి నేను ఎంతో నా వాటా అంత ఇవ్వాలనేటువంటి డిమాండ్ 3 లెవెల్స్లో వస్తుంది. ఒకటి పార్టీ లెవెల్లో టికెట్లు అడగడంలో వస్తుంది. బీసీలకు ఎన్ని టికెట్లు ఇచ్చినా మనం చూసినాం. మనం బీసీలకు 42 టికెట్లు ఇస్తాం, 42% అది ఇస్తాం ఇది ఇస్తామని చెప్పి తీరా ఏమి ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి మనం అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో చూసినాం. ఒకవేళ జనాభా లెక్కలు తెలిస్తే దాన్ని ఒక సెన్సెస్ తోటి వస్తే, అది కూడా సెన్సెస్ మాత్రమే రాజ్యాంగ ప్రక్రియ కాబట్టి, సెన్సెస్ ఇండియా మాత్రమే రాజ్యాంగ ఏజెన్సీ కాబట్టి, సెన్సెస్ కమిషనర్ మాత్రమే చట్టబద్ధమైన అధికారం కాబట్టి సెన్సెస్ ద్వారా ఈ లెక్కలు జరగాలని కోరుకోవాలి. ఇప్పుడున్నటువంటి లెక్కలు కూడా సహకరించాలి. మనం ఎట్లాగైతే ఈ లెక్కలు బహిరంగం అవ్వాలి. నిజానికి తెలంగాణలో మనం శ్రీకృష్ణ కమిటీ చూసినా, సమగ్ర కుటుంబ సర్వే లెక్కలు బయటికి రాకపోయినా కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలు కలిసి 92% ఉన్న జనాభా. కానీ వాళ్ళ పార్లమెంట్లో అసెంబ్లీలలో లేదా మిగతా ఉద్యోగాలలో ఆ పరిస్థితి లేదు. ఇది ఆ పరిస్థితి కాదు. కనీసం 50% కూడా దాటినట్లేదు, 92% ఉన్న వాళ్ళ. విచిత్రం ఏంటంటే హయ్యర్ పోస్టులలో నిజంగా మనం అనుకున్న జ్యుడిషియరీ కావచ్చు లేదా మిగతావి కావచ్చు, అటువంటి హయ్యర్ పోస్టులలో వాళ్ళు 92% ఉండేటువంటి వాతావరణం ఉంది. కాబట్టి ఇది రేపటికి 2 రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఒకటి, ఒక ఎంపవర్మెంట్కి అక్యురేట్ డేటా, ఎంపెరికల్ డేటా, అన్క్వశ్చనబుల్ డేటాకి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఎవరి వాటా ఎంతనో, ఎవరి జనాభా ఎంతనో అంత వాటాలో షేర్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. బడ్జెట్లో, ప్రణాళికల్లో, పథకాల్లో రూపొందించడానికి అవన్నీ దోహదపడుతుంది. పొలిటికల్ డిబేట్లో పొలిటికల్ ఆర్టికులేషన్కి, పొలిటికల్ పవర్కి ఉపయోగపడుతుంది. ఓవరాల్గా కమ్యూనిటీ ఎంపవర్మెంట్ స్కీమ్స్కి నిజంగానే యాదవులు ఎంతమంది ఉన్నారో తెలిస్తే, అందులో గొర్రెలు కాసే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో తెలిస్తే గొర్రెల పంపిణీ సక్రమంగా జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇట్లా అన్ని ఏ వర్గానికైనా. వీటికంటే ముఖ్యంగా రేపు విద్య అనేది ప్రధానం కాబోతున్నది. ఇవాళటి కూడా ఒక ప్లాన్డ్ సిస్టమాటిక్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ లేదు, తెలంగాణలో లేదు, భారతదేశంలో లేదు. ముఖ్యంగా బహుజన వర్గాలు ఇప్పుడు ఒక 1000 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ వచ్చినాయి. నిజంగానే జ్యోతిబాపులే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ వచ్చినాయి. కానీ వాటిని ఎంతమంది సర్వ్ చేస్తున్నాయి? నాకు భయం వేస్తుంది. ఏమంటే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన గవర్నమెంట్లు, కొత్తగా వచ్చిన కమిషన్లు వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే కామన్ స్కూల్స్ పెడతాం, కామన్ ఇది పెడతాం. అరే మీరు కామన్గా అందరిని పెట్టండి, కానీ బీసీలకు ఉండే వాటాన్ని బీసీలకు ఉంచండి, ఎస్సీలకు ఉండే వాటాన్ని ఎస్సీలకు ఉంచండి, ఓసీలకు 10% పెట్టండి. వాళ్ళ జనాభా అంతకంటే ఎక్కువ ఏం లేదు కాబట్టి. సో జనాభా ప్రకారం రావాలనేటువంటిది మొదటి, ఎడ్యుకేషను మిగతా దాని ప్రకారం రావాలనేది మొదటిది. అయితే రెండవ ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏమిటంటే రేపు మిగతా బడ్జెట్ కానీ మిగతా కేటాయింపులు కూడా జనాభా ప్రకారం రావాలని, లేదా రేపు ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా నిజంగానే రాహుల్ గాంధీ చెప్తున్నది, రేవంత్ రెడ్డి చెప్తున్నది నిజమని నమ్ముదాం. నిజమైతే ఈ క్యాప్ కనుక తొలగిపోతే జనాభా ప్రకారం రిప్రజెంటేటివ్ ఐ మీన్ పాపులేషన్ బేస్డ్ రిప్రజెంటేషన్ లేదా అట్లాంటి రిప్రజెంటేషన్ వస్తే అది కూడా బాగుంటుంది. ఇవన్నిటికీ తోడుగా నేషనల్ బడ్జెట్లో కూడా వాటా అనేటువంటి సమానంగా లేదు. ఒక యూపీకి, ఒక బీహార్కి, ఒక మిగతా వాళ్ళు ఎక్కడ ప్రభుత్వాలు వాళ్ళవి ఉంటే వాళ్ళకి పోతున్నాయి. ఈ మధ్య సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ కూడా ఐ మీన్ దే ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ సీరియస్ కన్సర్న్ ఓవర్ the injustice in allocation of funds. Recently, even Kanimali raised a very important point where the Northern Railway is getting 85,000 crores in railway budget, whereas Southern Railway is getting only 7,000 crores. అంటే ఈ బడ్జెట్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. అవి చాలా చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. మనం అంటే ఇది ఈ లెక్కలు తీయడం అనేది ఫస్ట్ జనాభా లెక్కలు తీయాలి. జనాభా లెక్కలతో పాటుగా కులాల లెక్కలు తీయాలి. కులాల లెక్కలతో పాటుగా ఉప కులాల లెక్కలు కూడా తీయాలి. ఇవన్నీ తీసి ఒక కాంప్రహెన్సివ్, మనకు అమెరికాలో ఎట్లాగైతే రేషియల్ సెగ్రిగేషన్ సిస్టమ్, రేషియల్ బేస్డ్ ఎంపవర్మెంట్ సిస్టమ్ ఉందో, వాళ్ళకి పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ పాలసీస్ ఎట్లా అయితే ఉన్నాయో, మన చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే
మన దగ్గరే ఉంది కులము, మన దగ్గరే ఉంది రిప్రజెంటేషన్ అని అనుకుంటారు. ఇది ప్రపంచం అంతటి ఉంది. అసలు ప్రపంచంలో కులాలకు సంబంధించిన పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ పాలసీ, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్, ఏదో ఒక పద్ధతిలో సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ లేని దేశం ఏది లేదు. ఇది ఖచ్చితంగా ఈ కులగణనకి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి జనాభా సర్వేకి అందరూ సహకరించాలి. అట్లీస్ట్ మనకు నంబర్స్ తెలుస్తాయి. దీంతో ఆగకుండా నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా మనం యూనివర్సల్ పాపులేషన్ సెన్సెస్ లో కాస్ట్ సెన్సెస్ ని పూర్తి స్థాయిలో చేయడానికి డిమాండ్ చేయాలని అంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఇంకేదో క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అని కూడా అన్నారు. మనం దాదాపు అవునన్నా ఒక 10 minutes తీసుకున్నామన్నా. నో ప్రాబ్లం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అన్నా. థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ యువర్ నైస్ ప్రెజెంటేషన్. చాలా విషయాలు మాకు తెలియని యూ కుడ్ మేక్ అస్ నో. ఐ రిక్వెస్ట్ ది పార్టిసిపెంట్స్, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కనుక ఉంటే కనుక దయచేసి యూ కెన్ రైజ్, దెన్ అన్మ్యూట్ చేస్తారు. Sir, this is Chaitanya. Hello, sir, Virendra garu. Chaitanya garu, I have a question for sir. Yeah. Sir, with all humility, sir, sincerely, I just wanted to know your opinion, sir. Sir, ఇప్పుడు ఓబీసీ రిజర్వేషన్స్ కానీ కులగణన కానీ లేకపోతే వీటి ప్రాతిపదికన మన దేశ ముఖ చిత్రం మనకు తెలియాలి, ప్రపంచానికి మనం తెలియపరచాలి అని అనుకుంటున్నాము. అభినందనీయం సార్. అయితే ఇప్పుడు ఈ కులగణన ఈ జనాభా ప్రాతిపదికన కాకుండా మనము ప్రతిభ ప్రాతిపదికన మిగతా విషయాల్లో పాలు పంచుకుంటే బాగుంటది సార్. ఎందుకు అంటే అక్కడ ఏ కులం వాడు ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు, లేకపోతే ఏ కులం వాడు సీఎం అయ్యాడు, లేకపోతే ఏ కులం వాడు కలెక్టర్ అయ్యాడు అనే దానికంటే ప్రతిభ ఉన్నవాడు ఆ కుర్చీలో కూర్చోగలిగితే బాగుంటది సార్. ఇప్పుడు అగ్రకులాల వాళ్ళు నష్టపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా సార్ రిజర్వేషన్స్ లో, అలానే రిజర్వేషన్స్ లేక నష్టపోయిన కులాలు మనుషులు కూడా ఉన్నారు సార్ మన దేశంలో. సో రెండు పక్కల మనం వాదనలు విన్నప్పుడు ఇలాంటి కోర్టు సిచ్యువేషన్స్ ఇవన్నీ మనకి సమాజంలో ఎదురవుతున్నాయి సార్. సో మనం ఇప్పుడు రిజర్వేషన్స్ ని ఎక్కడి వరకు ఉంచుకోవాలి? మనము సంక్షేమానికి బడ్జెట్ ప్రాతిపదికన లేకపోతే అభివృద్ధి ప్రాతిపదికన ఇట్లా చూసుకుంటూ దాన్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళి కులాలని అభివృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చుకొని సమాజంలో ఐకమత్యానికి కృషి చేయాలి. అలాగే కులానికి ఉన్న విలువని కూడా కాపాడాలి కదా సార్. మీరు ఇది రిజర్వేషన్స్ పొలిటికల్ లోకి తీసుకొని లేకపోతే మిగతా జాబ్స్ కి మన ఎగ్జిక్యూటివ్ లోకి జ్యుడిషియరీస్ లోకి అన్నిటిలోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు 20,000 ర్యాంక్ వచ్చిన వాడికి 3,000 ర్యాంక్ వచ్చిన వాడికి ఎవరిని కూర్చోబెట్టాలి ఆ కుర్చీలో అని ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి కదా సార్. కులం ప్రాతిపదికన 20,000 వచ్చిన అతన్ని కూర్చోబెట్టకూడదు కదా. క్వశ్చన్స్ దయచేసి అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏమంటే క్వశ్చన్స్ చిన్నగా ఉంటే ఎక్కువ మందికి మనము దానికి అవకాశం ఉంటుంది. చైతన్య గారు, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ వరీ అండ్ కన్సర్న్. సరే, మనం దీన్ని సింపుల్, ఎందుకంటే ఇది మళ్ళీ మనం దీని మీద డిస్కస్ చేస్తే చాలా దూరం పోతుంది. కాబట్టి ఇవాళ మీరు ఇందాక అన్నారు, అది అభివృద్ధి కోసమో లేకపోతే మిగతా దానికోసమో సంక్షేమం కోసం అయితే కులాల గురించి మాట్లాడితే పర్వాలేదు. దీనికి నిజంగానే ఎవరు ఉన్నారో తెలియాలి కదా. ఇప్పుడు 82% ఉన్న వాళ్ళకి ఇది డెమోక్రటిక్ రైట్ అబ్బా. 82% ఉన్న 92% ఉన్న వాళ్ళకి 92% ఖర్చు కావాలి కదా, ఫలితం రావాలి కదా, వాటా రావాలి కదా. సో ఇప్పుడు అడుగుతున్నది అదే, చాలా మందికి బాధ కలుగుతున్నది కూడా అక్కడే. రెండవది, మీరు ఒకసారి గమనించండి, నిజానికి నాకు కూడా అభ్యంతరం లేదు చైతన్య గారు, ఎవరి జనాభా ఎంత ఉంటే వాళ్ళకి అన్ని ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. ఇవాళ భారతదేశంలో 10% మాత్రమే ఓసీలు ఉంటే, దానిలో 4% మాత్రమే పేదవాళ్ళు ఉంటే 10% రిజర్వేషన్లు ఇస్తున్నాం కదా. దాంతో ఏమైంది? ఎస్టీ కంటే తక్కువ మార్కుల మీద కన్నారు కదా, ఎస్సీ ఎస్టీలకు ప్రతిభ బీసీలకి తక్కువ మార్కులు వచ్చిన ఉద్యోగాలు వస్తాయని. మీరు ఒకసారి నీట్ ఫలితాలు చూడండి, మొన్న వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి సీట్లు చూడండి, లేదా ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ మొన్న ఇచ్చిన ఫలితాలు చూడండి. ఎస్టీలు ఎస్సీలు బీసీఏ కంటే, బీసీఏలలో చాలా మంది యాచకులు చిన్న చిన్న కులాలు ఉంటారు, వాళ్ళకంటే కూడా తక్కువ మార్కులకు ఇవాళ ఈడబ్ల్యూఎస్ లో వస్తున్నాయి కదా. ఈడబ్ల్యూఎస్ తక్కువ కాదు, 10%. 10% అనేది ఏ ఒక్క బీసీ కమ్యూనిటీకి కూడా లేదు. ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, 10% రిజర్వేషన్ అవుట్ ఆఫ్ 27% ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్. 27% ఆఫ్ ఓబీసీ రిజర్వేషన్ is divided into 4 separate A, B, C, D categories. No category is getting 10% whole reservation. The only community, and even there, even SCs also, 15% reservation for 72 different communities. 78 different communities, 79.
సరే ఓసీలో కూడా ఎంతమంది ఉన్నా కూడా మీరు లెక్కలు అన్నారు కాబట్టి ఆ లెక్కలు ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ అన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోలేము. రెండోది, ప్రతిభావంతుల పాలకులు కాదు. అన్ఫార్చునేట్లీ 70 ఏళ్ళ నుంచి ప్రతిభావంతుల పాలకున్నారు. ఈ దరిద్రం ఇట్లే ఉంది. కర్పూరి ఠాకూర్ అనే ఒక మామూలు మంగళాయన బీహార్లో అధికారంలోకి వచ్చి 70s లో బీహార్ ముఖ చిత్రాన్ని మార్చేసినాడు. అట్లాగే తమిళనాడులో కరుణానిధి అని ఇంకో మంగళాయన వచ్చి దాని స్వభావాన్ని మార్చేసినాడు. రాజకీయ స్వరూపాన్ని మార్చిపడేసినాడు. ఇక మీరు ప్రతిభావంతులు రాజకీయాల్లో రిజర్వేషన్లు ఉండొద్దంటే ఇప్పుడు రావులు, రెడ్లు, వచ్చినోళ్ళు పోయినోళ్ళు అందరూ ప్రతిభావంతులని అనుకుందామా? అనుకుంటే మరి ఈ దరిద్రం ఎందుకున్నది? ఈ అసమానతలు ఎందుకున్నాయి? ఈ నిరక్షరాస్యత ఎందుకున్నది? ఈ అవినీతి ఎందుకు పెరుగుతా ఉంది? ఈ అవినీతి పరులు ఎవరు? ఈ గొటాలాలు చేస్తున్నది ఎవరు? ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు ప్రాజెక్టులలో, రోడ్లలో పోయినాయి అంటున్నారు కదా. ఇచ్చినోడెవడు, తిన్నోడెవడు, కాంట్రాక్టర్ ఎవడు? ఇవన్నీ ప్రశ్నలు ఇవాళ అన్ఫార్చునేట్లీ మన బీసీ సోదరుల నుంచి, ఎస్సీ సోదరుల నుంచి వస్తుంటాయి. కాబట్టి డెఫినెట్గా డెమోక్రటిక్గా ఉండడం కోసం ఖచ్చితంగా ఇవాళ వస్తున్నటువంటి డెమోక్రటిక్ ఆస్పిరేషన్స్ ని వినాలి మనం ఫస్ట్. ఎస్, ప్రతిభ సపరేట్గా, కులం సపరేట్గా ఉంటది అనుకోవడానికి లేదు. ఎవరు ప్రతిభావంతులు ఎవరు చెప్పండి? ఒక మామూలు ఒక మురికివాడల నుంచి వచ్చినటువంటి దళితుడు అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభావంతుడైనటువంటి అధికారిగా ప్రూవ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. అదే ఒక రెడ్డి, ఒక కమ్మనో, ఇంకో వెలుమనో, ఒక బ్రాహ్మణో అవినీతిలో కూరుకుపోయి ఆర్థిక నేరాలు చేసిన వాళ్ళు కూడా ఎంతో మంది ఉన్నారు. కాబట్టి కులంతో ప్రతిభ వస్తుంది అనేటువంటి ఒక తప్పుడు వాదనని మనం తీసేస్తే, మీరు ఇంకోటి కూడా తెలుసా, నిన్న మొన్న మీకు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ డిబేట్ లో నేను కూడా కొంత ఇన్వాల్వ్ అయినా. నిజానికి నేను కాను జనరల్ గా, కానీ ఇవాళ ఓపెన్ లో 52% బీసీలు ఉన్నారు ఓపెన్ లో అని చెప్తున్నారు, అఫీషియల్ గా చెప్తున్నారు. మా వీరేందర్ గారు వచ్చారు. మేము ఈ ప్రతిభ ఎవరిదో ఎంతుండో తెలవడం కోసం, నేను పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు వీరేందర్ కూడా సైకాలజిస్ట్ ఎక్స్పర్ట్ గా ఉన్నాడు. మేము పిల్లల కులాలు తెలియకుంటే అసలు ప్రతిభ బయటపడుతుందని వాళ్ళ పేర్లను, వాళ్ళ కులాలను, వాళ్ళ ఆనవాళ్ళను కూడా లేకుండా చేసి ఇంటర్వ్యూ బోర్డు ముందట ప్లెయిన్ గా ప్రజెంట్ చేసిన. అట్లా ప్రజెంట్ చేస్తే టాప్ 10 లో 8 ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీలు వచ్చినాయి. సో నేనేమంటున్నానంటే, ఎస్, ఈ డెమోక్రటిక్ స్పిరిట్ తోటి ఈ రిప్రజెంటేషన్ ని మనం అంగీకరించినప్పుడే దానికి విలువ ఉంటుంది, ప్రతిభ ఏంటిదో తెలుస్తుంది. చెప్పండి, మీరు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పొలిటీషియన్ పేర్లు చెప్పండి. రజనీ కొట్టార్ అనేట ఆయన 70s లో కాస్ట్ ఇన్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ అనేటువంటి పుస్తకాన్ని రాసినాడు. పార్లమెంట్లు, శాసనసభలు ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయి, అధికారం ఎవరి చేతిలో, ఎందుకు ఈ దేశం నాశనం అయిపోతుందని చేసిన. ఎనీహౌ, ఈ చర్చ ఇంకా కొనసాగాలి, కంటిన్యూ అవ్వాలి, మళ్ళీ మాట్లాడాలి. రైట్, ఇంకా నెక్స్ట్ ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే దయచేసి అడగండి. చిన్న క్వశ్చన్. వెంకటన్న ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ. నో, యాక్చువల్లీ అంత తెలుగే ఉన్నారా? మరి వీఆర్ టాకింగ్ ఇన్ తెలుగు. ఐ హోప్ మధ్యలో స్టార్టింగ్ అంతా ఇంగ్లీష్ లో నడిచింది, మధ్యలో అన్న వి వాస్ టాకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దెన్ ఇట్ కన్వర్టెడ్, బట్ దట్స్ ఓకే. ఐ కెన్ మేబీ జస్ట్ టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. It's easier also. Yeah, very wonderful to hear Chakrapani Anna is a standard, excellent way of analyzing whatever the topic, and it's very relevant right now, very, very, and I think he has laid down all the historical foundation to, current situation very well. So yeah, I have a comment and a small question, but the comment is, whoever thinks they're, living in a world without caste is completely either ignorant or they're saying that they're ignoring that. People like us grew up without caste, especially in Naxalite movement. I grew up 70s and 80s, and I heard nothing about caste until I studied in Jangam until 12th. Then I came to Usmania University for 4 years. I never heard caste was not a major issue. Unfortunately, after coming to United States, I was living in this myth world, but our dominant caste reminded me who I was, where I belong, and that was a big revealing. So please, anybody thinks we are living in a society without caste is a completely myth, or you're purposefully ignoring that. So this
version of caste being used by dominant caste. As long as it benefits them, they use caste all the time. Every political equation, political appointment, nomination, every power structure in the top business goes with the caste. But when the lower sections of the people who want to unite and assert their identity to fight for their basic rights, then they are called castes. Okay, so this is very unfortunate, and so caste is, in my view, is a socio-economic, political, cultural construct of India, and we have to understand. We have to do the census, and unfortunately, Anna, you rightfully said, the Congress did a big injustice to OBCs since Jawaharlal Nehru era until recently. I think the only justice was done by Janata Party, whatever that Mandal Commission. We have to put on the record, Congress today is talking about caste census, but they are the ones biggest culprits when it comes to OBCs. So we cannot ignore that history. So I'm glad at least they're picking up, because it is the democratic aspiration, it's the people's aspiration that to be corrected. It's more than 70 years. So coming to today's what is happening in Telangana, I actually completely welcome, and I hope they will do a justice and do a correct analysis and then frame policies, especially the upcoming leader. I would assume that they would do a lot of policies and the welfare schemes to uplift some of these, especially BC communities, which are even poorer than some of the scheduled castes and tribes. So that's my comment and a question, Anand. So what is what do you think your take on, the state level doing these census have any constitutional legitimacy when it comes to, I don't understand some of the nuances of, constitutionality and, how they're justified and all that. Can you throw some light on that, please? Yes, brother. Yeah, thank you. I totally agree with you regarding, caste in Africa and caste in the world. Yeah. I mean, Yes. unfortunately. answer. Time Yeah, fine. I'm just endorsing. And Anna, there is no legitimacy to any state government as of Okay. to conduct Right. census. Census. That's why government's calling that as socio-economic survey. And the only small thing here is in recent judgment in Maharashtra local body election reservation case regarding OBC reservations, and they said, appoint an independent committee and take the, account of OBC population and then give reservation. The problem here, now they are doing two jobs. One is Samagra Kutumba survey, and second is Rahul Gandhi caste census. So we must welcome these two. Right. Thank you. But census they cannot be done. That's why in my I requested all of you to stick to the demand of caste census, which is raised by Rahul Gandhi at national level, and Yogendra Yadav and others. They are doing wonderful work. So caste census along with 2025 censuses should be our demand. Yeah. Okay. Thank you. Thank you very much, Chakrapani. Really given an excellent landscape about this census. I really don't know that the census was done by Ricky professor in 1901, and just today itself I came to know. 1931, 1941, 1951. This also it's new to me that Vallabhbhai Patel dropped the idea of caste census. So I think many of the people were really definitely benefited with this session. And I think that these kind of sessions will be happening. And I thank you very much, Professor Chakrapani, for your wonderful. But Virendra brother, if there are other people want to ask, we can extend a little bit of time. No, it's already 38, 40 years. No problem. No, you should allow a little bit. Yeah, more discussion is better. Okay, we'll take one last question. Is there anyone raise question? You allow people, no problem. Chakrapani, sir, I have a doubt regarding this reservation system. Suppose if we do this categorization. Yeah. My name is Rama, sir. From Warangal, I am speaking. Okay. Sir, now privatization is there. In government sector only we are going to implement the reservation system. Whether we are going to implement, because every organization, government organizations, they are going to become private organizations now. So are they going to implement this reservation system
only to political, is it the political census or is it going to be helpful to the society? I mean, just caste census is not, for only reservations, Amma. Census we are demanding is to understand the size of the population and nature of the population and people demographic details, of all the people. Based on this, the governments will devise their policies and plans, programs and all that. So, కాబట్టి దానికోసం caste census కావాలని నమ్మకం. రెండవది, yes, as you said, reservations also a big issue because you can see the impact of Mandal Commission in last 20 years. OBC ecosystem మొత్తాన్ని కూడా మార్చేసింది. సో అటువంటి వాతావరణం ఇంకా అన్ని ప్రాంతాల్లో అన్ని ఉద్యోగాల్లో అన్ని చోట్ల రావాలి. అంటే ఈక్వల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది రావాలి. ఇందాక వెంకట్ మహారాజు గారు చెప్పినారు, అమెరికా లాంటి చోట్ల కూడా డైవర్సిటీ అనేటువంటి పాలసీ ఉంటుంది. అందరూ ఉండాలి, డైవర్సిటీ ఉంటేనే భారతదేశం అనేటువంటిది ఒక మనందరికీ సమానమైనటువంటి గౌరవం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది కేవలం రిజర్వేషన్ల కోసం కాదు, నంబర్ 1. నంబర్ టూ అంటే వెంకట్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. ఈవెన్ ప్రైవేట్ లో కూడా ఇఫ్ మోర్ దాన్ 10 people కనుక వర్కింగ్ పీపుల్ ఉంటే అక్కడ కూడా అంటే అక్కడ కూడా రిజర్వేషన్స్, పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్, డైవర్సిటీ ఉండాలి. అటువంటి పద్ధతి అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు ఇండియాలో ఎన్ని రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలు, ఎన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలలో ఎన్ని ఉద్యోగాలు బీసీలకు ఇచ్చినారో లెక్క చెప్పగలుగుతారా? ఇది ప్రపంచంలో అంతటా ఉన్న యూనివర్సల్ ప్రిన్సిపల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది. అది లేకపోవడం వల్ల ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఫైన్, ఇది రేపు కొంత భోపాల్ డిక్లరేషన్ లో ఈ దేశంలో 120 దళిత సంఘాలు కలిసి ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా ఉండాలని. One small question, sir. Yeah, please. ఇప్పుడు క్యాస్ట్ సెన్సస్ ఆల్రెడీ జరిగిన రాష్ట్రాల్లో అధికారం ఉన్న పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ, తర్వాత బీహార్ లో కూడా క్యాస్ట్ సెన్సస్ జరిగింది, ఇప్పుడు తెలంగాణలో జరిగిపోతా ఉంది. ఎక్కడైతే క్యాస్ట్ సెన్సస్ జరిగిందో ఆ రాష్ట్రాల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసే పరిస్థితి లేదు. ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో ఇంప్లిమెంట్ జరుగుతుంది అని చెప్పి మీరు అనుకుంటా ఉన్నారా? దానికి వచ్చే హార్డిల్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అనుకుంటా ఉన్నారా? ఎందుకంటే బీజేపీ పార్టీ క్యాస్ట్ సెన్సస్ ని అపోజ్ చేస్తా ఉంది. క్యాస్ట్ సెన్సస్ కావాలనుకునే వాళ్ళని అది క్యాస్ట్ ని ప్రమోట్ చేసే విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నది. మీరేమనుకుంటా ఉన్నారు? వెరీ గుడ్. అంత తొందరగా స్వేచ్ఛ రాణిస్తారని నేను అనుకోవడం లేదు. అడ్డుకోవడానికి చాలా మంది పనిచేస్తారు. ఇక్కడ అమలు అవుతాయి ఈ కాస్ట్ సెన్సస్ తీసి లెక్కలన్నీ అమలు అవుతాయా లేదా ఇవన్నీ ఇదవుతుందా? మీరు అన్నట్టుగా బీహార్లో కోర్టులు అడ్డుకున్నాయి, అక్కడ భూమిహార సేన అడ్డుకుంది, అక్కడ బ్రాహ్మణులు అడ్డుకున్నారు, వీళ్ళు కేసులు వేసినారు. ఆటోమేటిక్ గా ఆ కేసులు పంచనామా చేసే జడ్జిలు కూడా దాన్ని కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో పెట్టించినారు. అదేవిధంగా మహారాష్ట్రలో జరిగింది, కర్ణాటకలో కూడా అదే జరిగింది, ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది. అయినప్పటికీ కూడా నేషనల్ లెవెల్లో నేను ఎందుకు కొంత హోప్ఫుల్గా ఉన్నానంటే, అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు రేపు గ్రామ పంచాయతీలలో పంచాయతీరాజ్ ఎలక్షన్లలో ఇమ్మీడియట్ అయితే కోర్టు డైరెక్షన్స్ ప్రకారమే సింగిల్ ఎక్స్క్లూజివ్ కమిషన్ వేసి లెక్కలు తీస్తున్నారు. కాబట్టి రేపు 27%, 37%, 47%, 50% డిమాండ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇది ఎంపవర్ చేస్తుంది, మొదటిది. రెండవది, అందుకే నేను ఇందాక చెప్పాను, 2025లో జరగబోయే నేషనల్ సెన్సెస్ లో కాస్ట్ కనుక ఒక అంశం లాగా వస్తే, కాస్ట్ సెన్సెస్ తీసుకుంటే ఏ కోర్టు దాన్ని అడ్డుకోవడానికి ఎందుకు లేదు, ఎందుకంటే అది కాన్స్టిట్యూషనల్ కమిషన్ కాబట్టి, సెన్సస్ కమిషన్. సో ఆ దిశగా అన్ని రాష్ట్రాలలో ఈ చైతన్యం రావాలి, ఇటువంటి డిస్కషన్లు జరగాలి, ఇటువంటి ఎఫర్ట్స్ రావాలి. దాన్ని కోర్టులు అడ్డుకోవాలి, అడ్డుకుంటే బీసీలు ఐక్యం కావాలి, ఎస్సీలను కూడా కలుపుకోవాలి, అందరు కలిసి కొట్టాలి. అది చైతన్యం అండి. సో ఆ పద్ధతిలో నెక్స్ట్ సెన్సస్ కి ఎజెండా ఫిక్స్ చేయొచ్చు అని నేను నమ్ముతున్నాను. అంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇనిషియేషన్ తీసుకుంటారు, నా నంబర్ కూడా షేర్ చేస్తాడు వీరేందర్, మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. ఇంకో 1 or 2 స్మాల్ క్వశ్చన్స్. వెంకటరమణ గారు, యు రైజ్డ్ యువర్ హ్యాండ్, ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ క్వశ్చన్. వెంకటరమణ గారు ఉన్నారా? ఓకే, ఎనీ అదర్ పర్సన్ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్, ప్లీజ్. సార్ నమస్కారం అండి. హలో, చెప్పండి. వెంకటరమణ గారు చెప్పండి. కాస్ట్ సెన్సస్ మీద చాలా వినిపిస్తలేదు సార్ మీరు మాట్లాడేది, రమణ గారు.
క్యాస్ట్ సెన్సస్ మీద చాలా చక్కటి అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు. చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇది. అయితే ఒక చిన్న అంశం ఏంటంటే, క్యాస్ట్ సెన్సస్ రావటం వల్ల ఏ కులం వారు ఎంతమంది ఉన్నారో తెలిసి కులాల మధ్య సాలిడారిటీ అనేది లేకుండా చిన్న కులాలు మళ్ళీ అన్యాయానికి గురవుతాయేమో అనే భావన కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక పవర్ఫుల్ సాలిడారిటీ మూమెంట్ అమాంగ్ ద బీసీస్, అమాంగ్ ద ఎస్టీస్, అమాంగ్ ద ఎస్టీస్ అట్లాంటిది కూడా సైమల్టేనియస్ గా రావాలి అనేది నా అభిప్రాయం అండి. యా, నిజమేనండి, అది వస్తుంది. నేను ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, విశ్వకర్మల ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. అట్లే మాలా మాదిగలే కాదు, దళితులు అంటే ఇంకా 57 కులాలనైనా సాలిడారిటీ కూడా పెరుగుతుంది. లెక్కలు తెలిస్తే ఆ లెక్కలతోటి ఆ యూనిటీ కూడా పెరుగుతుంది అనేది నా అభిప్రాయం. నెక్స్ట్ అండి, ఇంకేమన్నా సార్? ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది సార్, చైతన్య అగైన్. యా, సార్, ఇప్పుడు చైతన్య. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గత ప్రభుత్వంలో చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఒక జియో ఇష్యూ చేశారు సార్. దీనివల్ల ఎస్టీ ట్రైబ్స్ లో కొన్ని ట్రైబ్స్ కి మిగతా ట్రైబ్స్ కి గొడవలు జరిగి ఆ ఎస్టీ కమిషన్ కి వచ్చిన కంప్లైంట్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి కంప్లైంట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ చేశారు సార్. సో గవర్నమెంట్ వాళ్ళతో నేను వెళ్ళి, అంటే ఇన్సైడ్ ది గవర్నమెంట్ ప్రశ్నించినప్పుడు, సార్ అసలు ఎందుకు ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే, వీళ్ళకి ఇస్తామని చెప్పాము, వీళ్ళ ఓట్లు మాకు వస్తాయి, వాళ్ళకి ప్రాబ్లము వీళ్ళకి ఇస్తే, ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ అభివృద్ధి చెందారు, వాళ్ళని అణగదొక్కుతున్నారు ఎస్టీస్ లోనే. అయితే వీళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ ఇస్తాము అని చెప్పాం కాబట్టి వీళ్ళు సపోర్ట్ చేశారు, వాళ్ళకి ఏమీ హాని జరగదు అని చెప్పాం కాబట్టి వాళ్ళు ఓట్లు వేశారు. ఇప్పుడు ఈ జియో ఇష్యూ చేసాం, వాళ్ళిద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు. కొట్టుకునేవాడు వచ్చి మమ్మల్ని అడుగుతున్నాడు, అయ్యా మీరు ఏదో ఒకటి చేయండి మమ్మల్ని కొడుతున్నారని. వీడొచ్చి మాకే చెప్తున్నాడు మేము కొడుతున్నామని. కాబట్టి ఇది ఇలా నడుస్తూనే ఉంటది అని చెప్పారు సార్. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, కులగణన చేయటం వల్ల ఇది ఆగుతుందా? కులగణన కావాలి సార్. వల్ల ఈ 10% 8% ఉన్నోళ్ళు ఎన్ని రోజులు పవర్ లో ఉంటారు? 80 సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నారు కదా. ఈ ట్రైబల్, మీరు చెప్పిన ట్రైబలో లేకపోతే దళితుడో లేకపోతే బీసీనో రూలింగ్ లోకి రావచ్చు. మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలలో ఒక 2 ఏళ్ళు తప్ప అసలు బీసీ ఎస్సీలు ఎన్నడూ లేరు. 80 ఏళ్ళు. అవును సార్, అలాగా సార్ నేను అనేది. అంటే మనకి కులాల మధ్య కూడా ఐక్యత లేకుండా మనము ఇప్పుడు, నేను అలాగా సార్ అనేది, అంటే అధికారం వచ్చినా కానీ ఈ అణగదొక్కడం అనేది ఎలా ఆపగలుగుతాం మనం? ఇప్పుడు అధికారము అణగదొక్కుతున్నారు కాబట్టి ఎవరి సంఖ్య ఎంత, ఎవరి బలం ఎంత తెలవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. మా బలాన్ని బట్టి, మా బలగాన్ని బట్టి అధికారం ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు బీసీలు. ఓకే, నెక్స్ట్. హలో సార్, నా పేరు అశోక్ అండి. యా, అశోక్ గారు ప్లీజ్. సార్, ఇప్పుడు రాజ్యాంగం అంటే కులం మరియు ఈ నాయకులని మోయడం రెండేనా సార్? వేరే ఏం లేదా? కాదండి, ఎవరన్నారు? అటువైపు వెళ్తుంది సార్ చర్చ. మొత్తం మన దేశంలో మీడియా గానీ మేధావులు గానీ అటువైపు తీసుకెళ్తున్నారు. రాజ్యాంగం అంటే ఈ దేశ సంపదన అందరికీ సమానంగా పంచడం కదా. కాదు కదా, పౌరసత్వం కాదు కాదు కాదు. దేశ సంపదను అందరికి పంచాలని కమ్యూనిస్టులు, అదేవిధంగా అంబేద్కర్ గారు డిమాండ్ చేశారు. దేశంలో ఉన్న భూములు కూడా మంచి. రాజ్యాంగంలో అది రానియల. రాజ్యాంగంలో ఉంది సార్, మన సోషలిస్ట్ అంటే అదే అర్థం. దాన్ని ఇప్పుడు బీజేపీ పీఠికలోనే ఉంది. తినండి బ్రదర్. ఆర్టికల్ 39 బీసీ కూడా అదే ఉంది. దేశ సంపదను పంచితే, ఉన్న ఉద్యోగాలను పంచితే ఒప్పుకున్న వాళ్ళు సంపాదించుకున్న సంపదను పంచితే ఒప్పుకుంటారండి? మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నట్టున్నారు. ఇప్పుడు కొత్త ఆలోచన తీసుకురావాలి కదా. అట్లా తీసుకురావాలంటే ఒక అద్భుతమైన, ఇందాక ఒక మిత్రుడు వెంకట్రావు చెప్పినాడు చూడండి, అటువంటి సమానత్వ ఉద్యమము రావాలి. అంటే ముందట చాలా మంది, ఇందాక వెంకట్ గారు చెప్పిన నక్సలైట్ రిజర్వేషన్ ఉద్యమం కోసం పనిచేసింది. సమానత్వాన్ని సాధించే దిశగా ప్రయత్నం చేయాలంటేనే మీ సంపద అంతా తీసుకుపోయి తిరుకోళ్ళకి ఇస్తారట అని కూడా కదా మొన్న ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ నడిచింది. ఇప్పుడు మీరు పొరపాటున అనేరు తీసుకుపోయి మొత్తం అదే సార్. ఇప్పుడు వాళ్ళ పని అది సార్. మనం మేధావుల మనటోళ్ళు మనం చెప్పాలి కదా అంటున్నా. వాళ్ళు అట్లనే వక్రీకరిస్తారు. అంటే ఒకటి, అది లక్ష్యము కాదు, ఆ దిశగా అటువంటి దాన్ని మనం ప్రోత్సహించాలి అనేటువంటి ఒక దీన్ని రాసుకున్నారు. కానీ దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు మనం ఇంత రిజర్వేషన్ అంటున్నాం.
విను బ్రదర్ అశోక్. ఒకటి, దాని దిశగా రాజ్యాంగం అనేది ఒక మౌలిక సూత్రం కదా, దాని దిశగా ఏమైనా చట్టాలు చేసినారా? సమానత్వం సాధించే దిశగా ₹1,00,00,000 కంటే ఎవరికి ఎక్కువ ఉండకూడదు, 10 ఎకరాల కంటే ఎక్కువ ఎవరికి ఉండకూడదు, ప్రజలందరికీ భూమి సమానం ఉండాలి, ప్రజలందరికీ సమానమైన విద్య ఉండాలి, ప్రైవేట్ స్కూల్ ఉండకూడదు, ఇట్లా ఏమన్నా చేసినారా మీరు చెప్తున్న సోషలిజం తీసుకురావడానికి? అది సమస్య. మౌలికంగా లక్ష్యాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి శాసనం కావాలి, చట్టం కావాలి. అటువంటి చట్టాలు లేవు కదా, అటువంటి పరిపాలన లేదు కదా, అటువంటి రాజకీయ వ్యవస్థ లేదు కదా. మన సమాన వాటా అడిగితేనే ఇన్ని ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. ఎవరున్నారబ్బా అడగడానికి? నేను ఒక కామెంట్ చేయొచ్చా వీరేందర్ గారు? చేయండి, చిన్నగా చేయండి. లేదు అంటే ఇప్పుడు ఈ కులాల జనాభా లేకపోవడం వలన ఎలాంటి దుస్థితి ఉంటదంటే, ఇప్పుడు ఈ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ అనేది ఒక క్లాసిక్. ఇది మన దగ్గర మొత్తం ఓసీ పాపులేషన్ 10% లేదు, 10% బీదోళ్ళకి 10% ఇస్తే, ఇప్పుడు చక్రపాణి అని చెప్పినట్టు అదొక అన్యాయమైన రిజర్వేషన్. అది వీళ్ళు ఎవరన్నా ఉండి మాకు రిజర్వేషన్ దాని మీద మాట్లాడితే మెరిట్ అని అది నోరు మూసుకోవాలి. వాళ్ళ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ చూసి అంటే ఎవరన్నా అగ్రవర్ణాల వాళ్ళు అట్లా అనుకుంటే మా చాలా మంది మంచి వాళ్ళు ఉంటారు అలా. అది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. మన కేసీఆర్ గారికి చాలా అవార్డు ఇవ్వాలి. ఏంటంటే ఆయనకి ఏది పట్టలే కానీ ఒకటే ఒక ఫస్ట్ మొత్తం దేశంలో ఒక కులం మీద కార్పొరేషన్ పెట్టిన ఘనత మన కేసీఆర్ గారికి. అది ఏం పెట్టిండయ్యా అంటే ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఉంటది, ఎస్టీ ఉంటది, కులం ఉండదు. బ్రాహ్మణ్ కార్పొరేషన్. ఆ బ్రాహ్మణ్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళకి పైసలు ఎట్లా కలవక అందులోకి పేదోళ్ళకి అమెరికాకి రావడానికి వాళ్ళకి పైసలు ఇస్తారు. కొంచెం తక్కువ ఉన్నారా? వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంది పాపులేషన్, ఎంతమంది చదువుకుంటారు, ఎంతమంది అమెరికా వచ్చిన ఒక స్టాటిస్టిక్ తీసుకుంటే ఈ వీళ్ళకి పైసలు ఇచ్చింది చదువుకోవడానికి అమెరికా రావడానికి కుప్పలు వస్తారు. అగో ఇంత అన్యాయమైన పాలసీలు, ఒక రాజు లాంటి ఒక చెత్త పాలసీ. అదొక బ్రాహ్మణ్ కార్పొరేషన్, ఫస్ట్ క్యాస్ట్ కార్పొరేషన్ ఇన్ ఎంటైర్ ఇండియా. ఇది దుస్థితి మనకు క్యాస్ట్ తెలియకుండా. సో సారీ, జస్ట్ ఎ కామెంట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. జయరాజ్ గారు మాట్లాడండి. జయరాజ్ గారు జయరాజ్ గారు మాట్లాడండి. ఇంకెవరో అంతేనా? జయరాజ్ ఒక్క నిమిషం సార్. జయరాజ్ మాట్లాడతావా? అది వస్తలేదన్నా. ఓకే, ఫైన్. ఓకే అన్న. ఓకే, థ్యాంక్స్ అన్న. వెంట్ వెరీ వెల్. And thank you very much. Thank you so much, sir. Virender sir. Chaitanya, if you have any further doubt, you can call me on my mobile. Thank you, sir. Virender gar దగ్గర. I would like to travel with you, sir. Please give me 1 hour time, sir. I will call you, sir. I will talk to you. Sure. Right. Thank you, sir. Thank you so much. Anna, bye. Thank you everyone for your time and for your concern and for your questions. Hope the same kind of cooperation will be given in the future coming sessions also. Thank you, Anna. Thanks a lot. Good night and take care. Thank you very much.